میری ماں کی شان مبارک سنیے. یہ قریباً آدھے پونے گھنٹے کی تقریر ہے. اس میں آپ کو اور میری ماں کو خوب غور سے سننا ہے. میری ماں سے بھی اپیل کریں گے کہ خالہ ماں اور دادی ماں کی باتیں نہ کریں اور خوب غور سے سنیں. بار بار ایسے دن نہیں آتے. قرآن دونوں کو للکارتا ہے, مردوں کو بھی عورتوں کو دونوں, مگر ہم مخاطب ہوں گے میری ماں. اس لیے آپ صاحبوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ بھی توجہ اس مضمون پر دیں کہ میری ماں کیا تھی اور کیا ہو گئی. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 5 رکوع میں 35 نمبر کی آیت ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ ہیں وہ میرے بھائی اور یہ ہیں وہ میری بہنیں. مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے ان المسلمین والمسلمات, مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں, یہ مسلمانوں سے اونچے مرتبے والے, والقانتین والقانتات, دین کی پابندی کرنے والے مرد اور دین کی پابندی کرنے والی عورتیں, والصادقین والصادقات, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, سخاوت کرنے والے مرد اور سخاوت کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجهم والحافظات, زناکاری سے بچنے والے مرد اور زناکاری سے بچنے والی عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ ہیں وہ میرے بھائی, یہ ہیں وہ میری بہنیں جن کی مغفرت کا تو اعلان بھائی میرے ہو ہی چکا, لیکن اس پہ 4 چاند لگ رہے ہیں. اجر عظیم دے گا, کیا دے گا وہ تو دینے والا داتا ہی سمجھ سکتا ہے کیا دے گا. تیرے محترم, تو میری ماں صاحبہ, جب تو دین کے دائرے میں تھی, جب تو پردے میں تھی, جب تو شریعت پر تھی, جب تو ہدایت پر تھی, جب تو توحید پر تھی, تو اللہ تعالیٰ نے تیری گود سے ایسے ایسے لال پیدا کیے ہیں کہ زمین تو زمین مگر آسمان کو بھی فخر حاصل ہے. آج توحید کا ڈنکا دنیا پہ بجوا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے. سچائی کا سکہ دنیا پہ بٹھا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے. سخاوت کی دھوم دنیا پہ مچا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے.
تیروں کی بارش میں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز کو قضا نہیں کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے. جب تو دین کے دائرے میں تھی، جب تو پردے میں تھی، جب تو توحید پر تھی، جب تو حق با جانب تھی، تو میری ماں عالم تیری گود سے پیدا ہوئے، مولوی تیری گود سے پیدا ہوئے، حافظ تیری گود سے پیدا ہوئے، قاری تیری گود سے پیدا ہوئے، مفتی تیری گود سے پیدا ہوئے، مقرر تیری گود سے پیدا ہوئے، امام تیری گود سے پیدا ہوئے، محدثین تیری گود سے پیدا ہوئے، شہید تیری گود سے پیدا ہوئے، سخی تیری گود سے پیدا ہوئے، صادق تیری گود سے پیدا ہوئے، بہادر تیری گود سے پیدا ہوئے، حق پرست تیری گود سے پیدا ہوئے، ولی تیری گود سے پیدا ہوئے، مست تیری گود سے پیدا ہوئے، مذوب تیری گود سے پیدا ہوئے، ملنگ تیری گود سے پیدا ہوئے، ابدال تیری گود سے پیدا ہوئے، کتب تیری گود سے پیدا ہوئے، گوشت تیری گود سے پیدا ہوئے. ارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے. تیری وہ شان مبارک. تو نبیوں کو جنم دینے والی میری ماں کوئی معمولی ہستی تو تھوڑی ہے. سوچ بھی تو مان لیا کہ آج نبوت ختم ہو چکی ہے، تو نبیوں کو جنم نہیں دے سکتی، لیکن تم وہی ماں ہے جو پہلے تھی، تیرا وہی خون ہے جو پہلے تھا، تیری وہی گود ہے جو پہلے تھی. تو آج بھی عالموں کو جنم دے سکتی ہے، تو حافظوں کو جنم دے سکتی ہے، تو قاریوں کو جنم دے سکتی ہے، تو مفتیوں کو جنم دے سکتی ہے، تو مقرروں کو جنم دے سکتی ہے، اماموں کو جنم دے سکتی ہے، محدثینوں کو جنم دے سکتی ہے، شہیدوں کو جنم دے سکتی ہے، سخیوں کو جنم دے سکتی ہے، صادقوں کو جنم دے سکتی ہے، بہادروں کو جنم دے سکتی ہے، صادروں کو جنم دے سکتی ہے، ولیوں کو جنم دے سکتی ہے، مستوں کو جنم دے سکتی ہے، مذوب کو جنم دے سکتی ہے، کتبوں کو جنم دے سکتی ہے، ابدالوں کو جنم دے سکتی ہے. میری ماں تو گوشت کے مرتبے والوں کو آج بھی جنم دے سکتی ہے. تو وہی ماں ہے جو پہلے تھی، تیری وہی گود ہے جو پہلے تھی، تیرا وہی خون ہے جو پہلے تھا. لیکن جب تم سینما دیکھنے لگی اور تاجیے پوچھنے لگی، قبروں پہ سجدے کرنے لگی، تو میری ماں شراب پینے والے لال تیری گود سے پیدا ہوئے، جوا کھیلنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، مسجدوں کو ویران کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، سینما کو آباد کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، باطل پرستوں کی طرف داری کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، حق پرستوں کی مخالفت کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، ڈھولتا سے پیٹنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، شراب کا چرس گھاجا افیم کھانے پینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے. اب کفر کو کفر کو نجات سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، شرک کو نجات سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، بدعتوں کو دین سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، جہالت کو شریعت سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، باطل کو حق سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، گمراہی کو ہدایت سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تاجیوں کو پوجنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تاجیوں کو پجوانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، مزاروں پہ سجدے کروانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، مزاروں پہ سجدے کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، حدیثوں کو نہیں ماننے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، اور قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلانے والے لال بھی تو میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے ہے. تو وہ تینے کیوں جنم دیا؟ میری امی تو بانج رہتی تو اچھی تھی، تم بے اولاد رہتی تو اچھی تھی، تینے ایسے کہ کیوں جنم دیا؟ ماں میری جب تو بھلی بنتی ہے تو بھلوں کو جنم دیتی ہے، جب تو بری بنتی ہے تو بروں کو جنم دیتی ہے. جب تم بھلی تھی تو میری ماں صاحبہ نوح علیہ السلام کو تینے جنم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو تینے جنم دیا، اسحاق علیہ السلام کو تینے جنم دیا، یعقوب علیہ السلام کو تینے جنم دیا، یوسف علیہ السلام کو تینے جنم دیا، یحییٰ علیہ السلام کو تینے جنم دیا، داؤد علیہ السلام کو تینے جنم دیا، سلیمان علیہ السلام کو تینے جنم دیا، ایوب علیہ السلام کو تینے جنم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو تینے جنم دیا، لوط علیہ السلام کو تینے جنم دیا، زکریا علیہ السلام کو تینے جنم دیا، یونس علیہ السلام کو تینے جنم دیا، سلیمان علیہ السلام کو تینے جنم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تینے جنم دیا، اسماعیل علیہ السلام کو تینے جنم دیا. میری ماں صاحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو تینے جنم دیا. جب تو بھری بنتی ہے تو میری ماں تو جنم دیتی ہے، جب تم بری بنتی ہے تو میری ماں نمرود کو تینے جنم دیا، حامان کو تینے جنم دیا، شداد کو تینے جنم دیا، قارون کو تینے جنم دیا، فرعون کو تینے جنم دیا، ابو جہل کو بھی تو تینے جنم دیا. میری ماں صاحبہ تو بھلی بنتی ہے تو بھلوں کو جنم دیتی ہے، بری بنتی ہے تو بروں کو جنم دیتی ہے. میری ماں صاحبہ جب تم
भली होती है तो तू इतना सोच ले कि तू माँ किसकी थी और माँ है किसकी, इतना सोच ले। तू आलिमों की माँ, मौलवियों की माँ, हाफिजों की माँ, कारियों की माँ, मुफ्तियों की माँ, मुकर्रिरों की माँ, इमामों की माँ, मुहद्दिसीन की माँ, तू शहीदों की माँ, तू सखियों की माँ, तू सादिकों की माँ, तू साबिरों की माँ, तू बहादुरों की माँ, तू अकपरस्तों की माँ, तू वलियों की माँ, तू मस्तों की माँ, तू मलकों की माँ, तू कुतुबों की माँ, तू अफजालों की माँ, तू गोसों की माँ, तू नबियों की माँ, तू रसूलों की भी माँ, और आज है किसकी माँ? शराबियों की माँ, चोरों की माँ, जानियों की माँ, बेनमाजियों की माँ, दाढ़ी मुंडों की माँ, मुनाफिकों की माँ, बाजियों की माँ, फसादियों की माँ। मेरी माँ तो माँ थी किसकी और है किसकी माँ? इतना सोच ले अमीन, तब भी हमारे लिए बस था। मेरी माँ साहिबा जब तुम्हारे हमारी रहमत की झलक थी, हमारे करम की बदली थी, अल्लाह की तरफ से नियामत आजमा हमारे लिए थी। मेरी माँ जब तुम हक पर होती है तो हम भी हक पर होते हैं, तुम गलती पर होती है तो हम भी गलती पर होते हैं। एक जहाज चलाने वाला जब लग्जिश खाता है तो पूरा जहाज टूट फूट के खाक हो जाता है, बैठने वाले से बेकसूर होते हैं। इसी तरह मेरी माँ, हम तेरी गोद में जन्म लेने वाले, हम हक बातिल को क्या समझे, हम सही गलत को क्या, अगर तू सही तो हम सही, तू गलत तो हम गलत। मेरी माँ साहिबा जब तेरे दामन में दाग लगता है तो पूरे खानदान को बदला होना पड़ता है, जब तेरा दामन पाक होता है तो पूरे खानदान को तेरे दामन पे फख्र हासिल होता है। मेरी माँ साहिबा जब तू नमाजी होती है तो तेरा 2 साल का लड़का अम्मी को देखकर वो भी नमाज की तरकीब सीखता है। तू सजदे में जाती है तो मेरी अम्मी वो भी सजदे में गिर पड़ता है। इनके बच्चा सूरत तो पढ़ रहे हैं, उन पे आसार पढ़ रहे हैं जी। अगर कहीं से चल पाएगा तो कहीं से कपड़ा उठा के लाएगा, अम्मी के पास तेरा बिछाएगा, माँ को कयाम करेगी वो कयाम करेगा, माँ रुकू करेगी वो रुकू करेगा, माँ सज्जा करेगी वो सज्जा करेगा। और उसको मालूम नहीं सज्जा क्या चीज है, खुदा क्या चीज है, लेकिन माँ तेरा पाँव उस पर चल रहा है, ये माँ का सज्जा बेकार नहीं जाएगा। अगर तेरे पर कोई मुसीबत आई है तो अलग खा लेगा, अगर आने वाली है तो रोक देगा, क्योंकि तेरा माँ सब सज्जे में गया हुआ है और अल्लाह को सबसे प्यारा सजदा है। ये समझाने की दलील नहीं है, ये हकीकत है। जिस घर में माँ नमाजी होगी उनकी लड़की होगी लड़का, उस पर ये तासुरात हो गए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मेरी माँ साहिबा ये बड़ा होगा तो आलिम होगा, मौलवी होगा, हाफिज कारी होगा, मुफ्ती होगा, इमाम मुहद्दिसीन होगा, सखी सादिक होगा, बहादुर होगा, वली मस्त मलक होगा, यकीनन कुछ न कुछ होगा। लेकिन अफसोस अम्मी मेरी, तेने सजदे को छोड़ दिया। तू ताजियों पे नाच रही है, कूट रही है, पीट रही है, शादियों में नाच रही है, कूट रही है, पीट रही है। तेरा 5 साल का लड़का अम्मी को देख रहा है, अम्मी नाच रही है, अम्मी कूट रही है, अम्मी पीट रही है। अब ये बड़ा होगा तो ओडियाना के मजारों पर रंजियों को नचाएगा, क्योंकि माँ को नाचते हुए देखा था, इसे लाल पे कलर जो था उतर गया। अगर उसे यूं कहा जाए तेरी माँ को नचा, तेरी बहन को नचा, तेरी बीबी को नचा, तेरी लड़की को नचा, उसे वो नहीं मारेगा, क्योंकि यह फकरा उसको पसंद नहीं आएगा। लेकिन मोहतरम मेरे सोच भी तो तू जिसको नचा रहा है वो भी किसी की लड़की है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीबी है, वो भी किसी की अम्मी है। किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा लेना तुझे ज़ेबा नहीं देता, तू हजारों रुपए दे दे, हमारा इनकार नहीं, लेकिन ये हरकतें तुझे ज़ेबा नहीं देती। जिन चीजों से बुजुर्गों ने फिर हजारों मील दूर थे, जिन चीजों को शरीयत ने हराम करार दिया तो उर्स के नाम से उनके सीने पे पड़ा हुआ है, ढोल वहां बज रहे हैं, ताशे वहां बज रहे हैं जी, और गाना वहां हो रहा है। मेरे मोहतरम जिन बुजुर्गान जो नेक थे उन्होंने अपनी जिंदगी में गैर औरत की शक्ल को देखना हराम समझा जी बाटे। और बुजुर्गान जितना तो गाने वाली औरत को वहां तो गीत कर रहा है, वहां तो आला खींच रहा है, वहां तो कमाल नहीं कर रहा है, ये तेरा समझ के ये तेरा मस्जिद है, ये तेरा दीन है। सोच भी तो अगर औरत को कोई हादसा पेश आ गया और नमाज में है तो औरत को सुबहान अल्लाह कहने का हुक्म नहीं है, बल्कि उसको ताली बजाने का हुक्म है, सुबहान अल्लाह न कहे, दूसरे मर्द को अपना आवाज सुनाना हराम। ये तो पाबंदी शरीयत की थी और तुम बुजुर्ग दिन ताला खींच पड़ा है, कबाले के तरह मसल के ये तरह मस्जिद ये तरह दीन है। सोच भी तो मेरी माँ मगर तुझे नाचते हुए देखा था, इसलिए नाच पे कलर जल घर चढ़ गया। अब ये हजारों रुपए उसमें खर्च करेगा, मदरसों में नहीं देगा, ये मौलवियों को नहीं देगा, ये गरीब व्यक्ति मक्की मोहताज को नहीं देगा, ये ताजियों में खर्च करेगा, ये उर्स में कवालियों में खर्च करेगा, ये हजार रुपए उम्मत मोहम्मद बाहर देगा, क्योंकि तुझे नाचते हुए देखा था, इसलिए करोड़ जो तलाक पे गल चढ़ गया। आज अमूमन मेरी माँ का रोना होता है कि मेरा बाप मेरी बात नहीं मानता, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरा खाली मेरी बात नहीं मानता, मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता, ये अमूमन मेरी माँ रोती रहती है। लेकिन मेरी माँ सोच भी तो कि तू खुद खुदा का कहा नहीं मानती, तू खुदा के रसूल से कहा नहीं मानती, तेरी खता तुझे याद नहीं, तेरी गलती तुझे याद नहीं, तेरी भूल तुझे याद नहीं। मेरी माँ तू अल्लाह का कहा मान ले, अल्लाह के रसूल से कहा मान ले, तो तेरा लड़का तेरा कहा मानेगा, तेरा खाली तेरा कहा मानेगा, तेरा भाई तेरा कहा मानेगा, तेरा बाप तेरा कहा मानेगा। मगर अफसोस अम्मी मेरी तेने खुदा को भी छोड़ा और खुदा के रसूल से चल के भी छोड़ा। तो मौलवियों के पास जाती है, मौलवी जी मुझे एक ताबीज कर दो, मेरा खाविज मेरा उठाया उठे, मेरा बिठाया बैठे, मेरा नचाया नचे, ऐसा ताबीज कर दो। मौलवी साहब ताबीज कर देते हैं, 10-20 रुपए तुझसे ले लेते हैं। मेरी अम्मी तो उस पर एतमाद नहीं आई,
तो उस पर यकीन नहीं है। जरा सोच भी तो, जरा अकल से तो काम ले। अगर मौली साहब के तावीज में ये पावर है कि कोई इंसान किसी के ताबे हो सकता है, तो मौली साहब बाजाते खुद किसी लखपति को अपने ताबे क्यों नहीं कर लेता, उससे हजारों रुपए लेता। तेरे 10-20 में क्या लेना था। मेरी माँ साहबा वहां से 2 कदम तू और आगे बढ़ी तो दूसरी ठोकर कहीं मुजावर बुझा के कहती है, बाबा मुझे यूं कर दो, बाबा मुझे यूं कर दो, बाबा मुझे यूं कर दो। वो मुजावर तुझे दरगाह के ऊपर से पानी फिला फिला कर देता है और जले हुए लकड़े की मिट्टी देता है, लो अम्मी ले जाओ, खाओ और पियो। मेरी भोली अम्मी तू मान गई, तुम पे एतमाद ले आई। जरा सोच भी तो, जरा समझ भी तो। जब मुजावर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के वहां इंजेक्शन लेने को जाता है, ये क्यों पानी फिरा के नहीं पीता, ये क्यों जले हुए लकड़े की मिट्टी नहीं खाता। ये तेरे भोले पर का नाजायज फायदा लेते हैं। तेरे खालिद का खून का पैसा इन मुनाफिकों को न खिला, तेरे मासूम बच्चों को खिला। इन तुझे मांगना है तो खुदा से क्या नहीं मिलता, खुदा क्या तुझे नहीं देता। खुदा सारी दुनिया को ऐलान करता है कुरान करीम के 4 पारे में सूरह अल इमरान के 15वें रुकू में 145 नंबर की आयत में फरमाया, दुनिया क्या दुनिया चाहते हो, दुनिया ले लो, हम तो दुनिया देने को तैयार हैं। दुनिया चाहते हो, दुनिया ले लो। और आखिरत चाहते हो तो आखिरत ले लो। मेरे सितारों दोनों चाहो दोनों ले लो। दुलारो हमने दुनिया भी तुम्हारे लिए बनाई है, प्यारो आखिरत भी तुम्हारे लिए बनाई है। चाहे दुनिया चाहो दुनिया ले लो, आखिरत चाहो आखिरत ले लो। दोनों चाहो प्यारे दोनों ले लो, हमने दोनों तुम्हारे लिए बनाई है। अब हम दुनिया भी ना लें आखिरत भी ना लें, सिर्फ ठोकरे खानी है तो ठोकरे खाते हैं, इसकी भी अल्लाह को परवाह नहीं है। तो मेरी माँ साहबा जब तू सजदे में जाती है, तेरे नन्हे नन्हे हाथ जब आसमान की तरफ उठते हैं, तेरे आंसू जब रुखसार से रोकने लगते हैं, तो तेरी दुआ का पावर, तेरी दुआ के तासुरात कितना तगड़े हैं उनको सुन लीजिए। मिशका शरीफ जिद्द पली सफर और पैसा परी बात लिखा है। दूसरी किताब शरह वक़या शरीफ जिद्द पली सफर 8 पर लिखा है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह माँ की गोद से जन्म लेते हैं और बीमारी की बिना पर अंधे हो जाते हैं। माँ तकवे वाली थी, माँ परहेजगार थी, माँ मुत्तकी थी। अल्लाह से हर के दुआ मांगने लगे, अल्लाह मेरे लाल को आंखें दे, मेरे लखेती को आंखें दे, मेरे नूरजन को आंखें दे, मेरे सितारे को आंखें दे। 7-8 साल के साहबजादे हो गए, आंखें नहीं, मगर माँ बराबर मांग रही है। बारी तला कुरान करीम में तेरा वादा मौजूद है। कुरान करीम के 24वें पारे में सूरह जुमर के 76 रुकू में 53 नंबर की आयत ने फरमाया है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। बारी तला तेरी रहमत से नाउमीद होना ये तो कभी ना गुनाही हो नहीं सकता। तू देख रहेगा, मैं लेकर रहूंगी, मुझे यकीन है, मुझे एतमाद है, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है। रात को 2 बज चुके हैं, माँ बेटे दोनों सोए हुए हैं और माँ को ख्वाब आता है कि लड़का बाहर से खेलता हुआ और घर के आंगन में घुसा आंखों से देखता हुआ। ये माँ को ख्वाब आया रात को 2 बजे। माँ को आंख खुल गई, माँ को ऐसा ही ख्वाब था, नहीं नहीं मेरे लाल को आंखें मिल चुकी, इनका यकीन तो देखिए, इनका इत्मीनान तो देखिए। हमारा तो कहीं हिसाब ही नहीं जमता इन लोगों के सामने, हमारा कोई हिसाब नहीं जमता। उसी वक्त आलम में एक बड़ साबित हुई, मेरी माँ साहबा ये तेरी दुआओं का सदका था। तेरी दुआ का पावर और सुन लीजिए, तर्जमानो सुनना, जिल्द 4 सफा नंबर 345 हदीस नंबर 1545 परिवार लीजिए। रावी हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बुरी औरत, नाबिना औरत, अंधी औरत, उसका बड़ा सारा खानदान, 6-7 लड़के थे, उसमें एक ही लड़का कुंवारा था, छोटा 17-18 साल का, बाकी सब शादीशुदा थे और खुद अंधी थी। मगर ख्वाब में अल्लाह ने उसको ऐसे नजारे दिखाए, ऐसे नजारे दिखे, ख्वाब ही मुसलमान हो गए। अब इसको मदीने कौन ले जाए, किसको कहे, अंधी है, पूरा खानदान घर वाल क्या करे। तो छोटा बच्चा माँ के बाद ज्यादा बैठता था, तो माँ के तासुरात बच्चे पर पड़ गए। तो बच्चे ने कहा मैं भी मुसलमान हो जाऊं। अरे बेटा तुम मुसलमान हो जाओ तो अपने दोनों चले जाए, मैं आंधिया देखती नहीं, तू देखता है, अपने दोनों चले जाए। लड़का भी मुसलमान हो गया। अब दोनों इस रात में रात को चले जाना है, अंधियारी रात थी, दुनिया सोई हुई थी, दोनों माँ बेटे चलती। बच्चे के कंधे पे हाथ रखा है, मिनट चल गई। रास्ते में कितनी मंजिलें तय की वो नहीं लिखा, जितना लिखा है इतना हम बोल सकते हैं, ज्यादा हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बात है तो खुद आलिम नहीं, हम नकार नकल करने वाले। इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा। अब मदीने पहुंचे तो हुजूर से पास उस अंधिया ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बड़ा सारा खानदान है मगर कोई मुसलमान होने को तैयार नहीं। मेरा एक लड़का मुसलमान हुआ, उसको लेकर मैं आई हूँ, हम बेसर सामान है, हमारा इंतजाम कर दीजिए। तो हुजूर से फरमाया कोई बात नहीं। साहबा किराम रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि औरत को औरतों में रखो, ना बिना है, लड़का जवान हो चुका है, इसको मर्दों में रखो। इस तरह से तकसीम कर दिया। चंद ही दिन निकले थे कि एक बीमारी मदीने में आ गई और बीमारी की लपक वो लड़का आ गया और चंद ही दिन में मर गया। अब हुजूर से खबर दी गई,
हुजूर से तशरीफ लाए, उसको गुस्ल दिया और कफन पहना दिया। कफन पहनाने के बाद हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर से फरमाया कि बेटा इसकी माँ को खबर तो दे, औरत को औरतों में रखो, ना बिना है, लड़का जवान हो चुका है इसको मर्दों में रखो। इस तरह से तकसीम कर दिया। चंद ही दिन निकले थे कि एक बीमारी मदीने में आ गई और बीमारी की लपक वो लड़का आ गया और चंद ही दिन में मर गया। अब हुजूर से खबर दी गई, हुजूर से तशरीफ लाए, उसको गुस्ल दिया और कफन पहना दिया। कफन पहनाने के बाद हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर से फरमाया कि बेटा इसकी माँ को खबर तो थे, इसका लड़का मर गया। ये 8-10 साल के थे और यही इस रिवायत के रावी है। वो भागे हुए गए और जाकर कहा अम्मी अम्मी आपका लड़का मर गया, चलो आपको हुजूर बुलाते हैं। उस वक्त माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, ना आप अंदाजा लगा सकते ना हम अंदाजा लगा सकते। क्या मुझे छोड़ नहीं आया था और छोड़ के वापिस हो गया। मुसलमान होने का यही मकसद था। माँ जितना प्यार करती है भाई मेरे, दुनिया में उसका जवाब नहीं है। जब हमारी शादी होती है तो हमें एहसास होता है कि हमारी बीवी हमसे बहुत प्यार करती है, बेशक करती है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन माँ का मुकाबला तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। जब इसको ये खबर पहुंची होगी तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ये रोती हुई गई और मैयत के बैठ गई, पैर को पकड़ कर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, बारी तला में तेरे पे दिल से ही मार लाई हूँ और बुतों से नफरत करके आई हूँ। अब मेरा लाल मर जाएगा तो बुत पूछने वाले मुझे ताना देंगे कि इसका खुदा झूठा था। बारी तला मेरी जितनी पूंजी थी तेरी भेंट चला के आई हूँ, एक खिलौना लेके आया हूँ, इसको नचीर, मेरी अमानत को नचीर, मेरी पूंजी को नचीर, मेरे खिलौनों को नचीर। जो गिड़गिड़ाने लगी, रहमत खुदावंदी जोश में आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और वो बच्चा बुढ़िया के गिड़गिड़ाने से मरा हुआ फिर से जिंदा होकर बैठ गया। मेरी माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुर्दों को जिंदा करने वाली तू, और तू मौलवियों से भीख मांगती है, तू मुजाओं से भीख मांगती है, तू तेरे शान को भूली, तेरे रुतबे को भूली, तेरे हस्ती को भूली, तेरी दर्जी को भूली, तेरे पावर को भूली। मेरी माँ साहबा तू कहाँ जाके ठोकर खाई। फिर ये भी नहीं कि जिंदा हुआ, हुजूर से भी दुनिया से तशरीफ ले गए, बुढ़िया भी दुनिया से तशरीफ ले गई, अर्श दर्राज तक जिंदा रहा। मेरी माँ ये तेरी दुआओं का पावर था, तेरी बहादुरी हमको आज भी याद है। तू भूल चुकी होगी, हम नहीं भूले हैं, मेरी माँ हमको याद है। सीरत मुस्तफा जिल्द पहली सफारमा 260 पर बात लिखी है। मुशरिका ने मक्का ने अबू जहल ने मीटिंग की और बीड़ा घुमाया कि है कोई माए का लाल जो माज़ल्ला मोहम्मद से गर्दन मुबारक काट के ले आवे। उनको 100 ऊंट सुर्ख आंख वाले और 100 अरबी घोड़े इनाम थे। वो बीड़ा घूमने लगा, कौन उठावे? अमीर हमजा रज़ी अल्लाह मुसलमान हो चुके थे, इसलिए दूसरों की हिम्मतें पस्त हो चुकी थी। ये बीड़ा घूमते घामते हजरत उमर के पास आया। हजरत उमर अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो हजरत उमर ने कहा ये जो ऐलान बिल्कुल सही है। तो अबू जहल ने कहा बिल्कुल सही है, मजाक नहीं है, जो हमारी बात करेगा हम इसको इतना बना देंगे। तो हजरत उमर ने बीड़ा उठा लिया, हजरत उमर ने बीड़ा उठा लिया और सबको यकीन हो गया कि यही एक कुरैश खानदान का नौजवान है जो हमारे कांटे को खत्म कर सकता है। अपने अपने घर जाके आराम से सो गए और हजरत उमर जो तला अपने गले में तलवार लटका कर हुजूर से मकान का रास्ता लिया। रास्ते में अब्दुल्ला बिन नई बिन अब्दुल्ला मिले। कहा कि उमर खैर तो है, तेवर बदले हुए, क्या बात है? बोले हाँ जाता हूँ मोहम्मद का किस्सा पाकर। तो नई बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह फरमाया पहले अपने घर की खबर लीजिए, आपका बेनोई सईद बिन ज़ैद और आपकी बहन मुसलमान हो गई है। हजरत उमर आंख पर बुला गए, क्या बोले? मेरे घर में साबियत आ गई। उस वक्त कोई मुसलमान हो जाता उनको साबी कहते थे, आज हक परस हो जाता है उनको वहाबी कहते हैं। फर्क इतना है साबी वाबी का, समझा? बोले क्या शादी हो गए? पहले उधर साफ करूंगा, पहले उधर साफ करूंगा और फिर इधर साफ करूंगा। आज भी वही हालत है। अगर कोई तबलीग जमात को जुड़ जाता है तो कहते हैं मेरा भाई भाभी हो गया, मेरा बाप भाभी हो गया, मेरा दोस्त भाभी हो गया। यानी जिद से ऐसा, जैसे आज तुम ने कहा था वही कल में आज हम कहते हैं भाई मेरे भाभी नहीं हो गया, आग परत हो गया। मेरे मोहतरम कौन समझा इन लोगों को? अल्लाह ने रुख बदल दिया। अपने बहन के घर पहुंचे तो बहन और बहनोई कुंडी देकर और कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। तो भाई ने जाके जंजीर खड़खड़ाई, दरवाजा खोलो। बहन पहचान गई, भैया हैं, सख्त दिल हैं, मुसलमानों से जलते हैं, काफिरों की तायद करते हैं। अगर उनको पता चल गया तो झमेला हो जाएगा। तो सही पर छुपा दिया, जो पढ़ रहे थे कागज छुपा दिया और हंसते मुझे जाके कुंडी खोली। यहाँ तो आग बरस रही थी। बोले मैं सुना कि तुम
शादी हो गए, मुसलमान हो गए, यूं कह के अपने बहनों ही को मारने लगे। मामला बढ़ गया तो बहन बिचारी खाब इसको बचाने के लिए पीछे में पड़ी तो बहन को भी मारने लगे। बहन के भी कपड़े फट गए, खून बहने लगा, बाल बिखर गए। तो ये भी तो उम्र की बहन थी, ये भी तो खताब की लड़की थी। भाई को कहा भैया हमको इसलिए मारे, हमने बातिल को छोड़ दिया और हक को कबूल के इसलिए मारे हो ना, मार डालो, अपनी तमन्नाएं पूरी कर लो, अपने अरमान निकालो, लेकिन इस सिरे से ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं निकाल सकते थी। आज भी कोई तबलीग जमात पे जुड़ जाता है और ये ख्याल होता है ये वहाबी अकीदे का हो गया तो उनसे लेन देन बंद करते हैं, उनसे लड़कियों की तोड़ फोड़ करते हैं, उनके नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खेतों को जला देते हैं, खेतों को चला देते हैं, वो भी इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे मोहतरम, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह हक को नहीं निकाल सका तो हम और अब क्या निकालेंगे? हक का उतरना मुश्किल, अगर उतर गया तो निकालने वाले को तो जन्म लेना पड़े। मेरे मोहतरम, फिरौन भी नहीं निकाल सका हक को, नमरूद नहीं निकाल सका, मुशरिक मक्का नहीं निकाल सके, हम और अब क्या निकालेंगे? हक का उतरना मुश्किल है, उतर जाए तो फिर निकालने वाले को जन्म लेनी पड़ेगी। भाई ने जब बहन की तरफ देखा, बहन ने भाई की तरफ देखा, सगे भाई बहन थे, जब नजरें मिली, बहन खून से लथबथ हो चुकी थी तो भाई के हाथ में जरा नरमी आ गई। तो भाई ने कहा मैं सुन चुका तुम क्या पढ़ी थी, लाओ मैं देखूंगा। तो बहन ने कहा भैया जब तक आप गुस्ल नहीं करोगे उसको छू नहीं सकते। तो भाई ने कहा चला पानी में गुस्ल करूंगा। बहन पानी देने लगी, भाई गुस्ल करने लगे, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हैं, खून बह रहा है, ऐसी हालत में बहन काम नहीं दे रही है, वो गुस्ल कर रहे हैं। क्या गुस्ल कर चुके? बोले लाओ मैं आप देखूंगा। तो वो पर्चा सूरह तोहा का था। अल्लाह ताला ने अरबों पे इतना करम किया है कि दुनिया के किसी खत्ते की मखलूक पे इतना करम नहीं किया होगा जितना कि अरब पे करम किया। लेकिन बेकदर जो थे वो बेकदर ही रहे, यानी उनकी ज़बान पे कुरान को नुज़ूल करना ये कोई मामूली अल्लाह का एहसान नहीं था, बहुत बड़ा एहसान था। समझा? जब उनको लिया तो जब वो कुरान को पढ़ने लगे तो कुरान करीम के 16वें पारे में सूरह तोहा के पहले रुकू में 14 नंबर की आयत पर पहुंचे। इन्नानी अनल्लाहु ला इलाहा लाना बाबुदनी बाकी में सलात अलैहि, नहीं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे ही नाम की रख रखो, मेरे ही नाम की नमाज पढ़ो। यहाँ तब जब पहुंचे तो आंखों से आंसू थर 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 बहने लगे। और कहने बहन बहन ऐसा ही खुदा होना चाहिए, कलेजा मोम हो गया, मुझे मुसलमान बना दे। बहन का पढ़ कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ साहिबा एक मिनट, ऐसा कट्टर काफिर जो हजारों भी बीड़ा उठा चुका था मोहम्मद से गर्दन मुबारक काटने को, ऐसे कट्टर काफिर को मुसलमान बनने की सबब तू बनी। और आज हमको मुसलमान की हैसियत से जन्म देकर हमारे कान में आ जानो आकामत कहलाकर हमारा नाम मोहम्मद यूसुफ इसाक रखकर और हमारा खतरा कटवा कर तू हमको मुसलमान न बना सकी। मेरी माँ तू खुद मुसलमान न रही, हमको क्या मुसलमान बनाती। फिर यहाँ से आप हजरत उमर जाते हैं हुजूर से दरबार में तो 39 आदमी कुल 39 मकान बंद करके अंदर दीन सीख रहे हैं। बाहर अल्लाह का नाम लेना जुर्म, कुरान करीम की तिलावत करना जुर्म, बाहर नमाज पढ़ना जुर्म। समझा? तो अंदर बंद करके बैठे हैं। तो हजरत उमर ने जंजीर खड़काई, दरवाजा खोलो। लोग आवाज पहचान गए हजरत उमर है, आप कौन? दरवाजा खोले। सब डरने लगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु इसी महफिल में थे। कहा कि डरते क्या हो, खोलो दरवाजा, अगर खैर से आए तो ठीक है, वरना उन्हीं की तलवार भी उन्हीं की गर्दन होगी। तो सबसे पहले हुजूर शफ़क़त लगे और दरवाजा खोला तो हजरत उमर खड़े थे। कहा उमर तो उस वक्त मुसलमान ही होगा जब तक तेरे पर कोई खुदा का अज़ाब ना है। तो हुजूर से गले में लपके और कहा या रसूल अल्लाह, बहन के दरबार से मुसलमान हो जा रहा हूँ। अब ये सच्चे खुदा की इबादत छुप छुप के होगा, ये नहीं होगा, मैदान में इबादत होगी। निकलो बाहर, हम देखते हैं किसकी माँ ने दूध पिया जो हमको रोके। ये घर में इबादत नहीं होगी, झूठे खुदाओं की अलग लेना इबादत हो और सच्चे खुदा की चुप छुप नहीं। बाहर निकलो। ये बाहर निकला इस्लाम। मेरी माँ तेरे सदके में दीन बाहर निकला, नहीं तो मकान के अंदर था। और सबसे पहले नमाज पढ़ी गई। हजरत उमर आधों को ऐसा पढ़ाइए, आधे हम खड़े, 20 आदमी को नमाज पढ़ाई और फिर 20 को बाद में पढ़ाई। 20 बारंबार खड़े रहे और दोनों को। ये सबसे पहली नमाज दुनिया में थी जो मैदान में पढ़ी गई। मेरी माँ ये तेरे सदके में पढ़ी गई। सबसे पहले इस्लाम का कलमा पढ़ने वाली तू, सबसे पहले मुसलमान होने वाली तू। हाजिता कुबरा जब मुसलमान हुई उसके बाद मर्दों का नंबर आया। सबसे पहले शहादत का जाम पीने वाली तू। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत आमिर बिन यासिर
رضی اللہ تعالیٰ کی ماں مکے میں شہید ہوئی، ابو جہل ان کو شہید کیا، اس کے بعد مردوں کا نمبر ہوا، میری ماں صاحب اور تو لگ جس کھا جائے تو ہم کہاں جائیں گے جی؟ یہ ہوا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کا نام لینا جرم تھا، مگر حضرت بلال جو پہاڑی پہ چڑھ گئے اور پہاڑی پر آج تو راستہ بنا ہوا ہے، وہاں مسجد بلال بنی ہوئی ہے اور اعلیٰ آواز اللہ نے بہت دیا تھا، تو اس پر چڑھ کر پھر وہ آپ آزان دیتے ہیں تمام مشرکان مکہ کو سنانے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اے مشرکان مکہ اللہ بہت بڑا، لاکھ سے بڑا، اونچا سے بڑا، اے ہندوستان کے مسلمانوں یہ خواجہ غریب سے بھی بڑا، بڑے پیر سے بھی بڑا، سب سے بڑا کس چکر میں ہیں آپ لوگ؟ وہ بھی چکر میں تھے، ہم بھی چکر میں، سب سے بڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے مشرکان مکہ تم بھی گواہی دے دو، سوائے خدا ہی عبادت کے قابل ہے، وہی نیاز نظر کے لائق ہے، وہی مدد مانگنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے مشرکان مانا تم بھی گواہ دے دو، اے ہندوستان کے مسلمانوں آپ بھی شہادت دے دو، اللہ کے سوا کوئی حاصل نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، آپ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تم بھی گواہی دے دو اور صحیح پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے مشرکان مکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، تم بھی گواہی دے دو، رسول کے نام سے چھڑو نہیں، رسول کے نام سے بھاگو نہیں۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں، دیوبند بریلی کے چکر میں نہ آویں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سند ملے وہ بات مانیں، دوسری بات کو نہ مانیں، دوسرے چکر میں نہ آویں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، چلو نماز پڑھنے۔ اے مشرکان مکہ تم نماز سے چھڑو نہیں، نماز سے چھڑو نہیں، تم بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں تم بھی چھڑو نہیں، یہ تبلیغ جماعت نمازی سکھلاتی ہے اور کچھ نہیں سکھلاتی، تم بھی نماز میں آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اپنی فلاح کے لیے آؤ۔ اے مشرکان مکہ اپنی فلاح کے لیے آؤ، یہی فلاح ہے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں آپ بھی اپنی فلاح کے لیے آؤ، یہ مسجد ہی میں فلاح ہے، تاجیوں میں فلاح نہیں، اور اس میں فلاح نہیں، قواری میں فلاح نہیں، گرمی میں فلاح نہیں، یہ کھچڑے میں فلاح نہیں، یہ بنڈارے میں فلاح نہیں، یہ نیاز و نظر میں فلاح نہیں، یہ مولد میں فلاح نہیں، سلامی میں فلاح نہیں، قیام میں فلاح نہیں، فلاح مسجد میں ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں چھٹکارا ہے، جس کو جنت کا دروازہ یہی ہے، اسی سے جنت میں جایا جائے گا، اس کے علاوہ جنت کا دوسرا راستہ ہے نہیں، اسی میں فلاح ہے، سب کے سب اسی سے جنت میں گئے ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں وہ اسی راستے سے جنت میں گئے ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، جتنے امام محدثین ہیں اسی راستے سے جنت میں گئے ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں وہ بھی اسی راستے سے گئے ہیں، جتنے نبی جتنے رسول اسی راستے سے گئے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا جنت کا راستہ نہیں، یہ تاجیہ اور اس قوالی یہ جنت کا راستہ نہیں، یہ قبریں جو ہیں جنت کا راستہ نہیں، جنت کا راستہ یہ ہے، اس کے علاوہ جنت کا راستہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں، لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پالن ہار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں تم بھی دے دو، اور ان باتوں کے لیے اتنی شرائطیں اللہ کی طرف سے ہیں، تائبون العابدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو بھیا میرے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واقف المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیری رحم و کرم سے، اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا، ہم کو غرور سے بچا، ہم کو حسد سے بچا، ہم کو کینہ سے بچا، ہم
हमको नैत बाकी से बचा, हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा, हमको हश्र के अज़ाब से बचा, हमको कब्र के अज़ाब से बचा, हमको मौत के अज़ाब से बचा, हमको दुनिया के फरेब से बचा, हमको शैतान के फरेब से बचा, हमको फुलसरात के अज़ाब से बचा, अल्लाह हमको कुफ्र से बचा, हमको शिर्क से बचा, हमको बिद्दत से बचा, हमको जहालत और गुमराही से बचा। अल्लाह हम भले हैं बुरे हैं मगर सब तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब से उम्मती हैं। अल्लाह हमारे खता को दरगुजर फरमा, हमारे सगीर कबीर गुनाह को माफ फरमा। जो गरीब है उनको अमीर बना, जो अमीर उनको गनी बना, जो गनी उनको सखी बना, जो सखी उनको परहज़गार मुत्तकी बना। अल्लाह जो रोजी से महरूम उनको रहमत के खजाने अता फरमा, जो बीमार को शफा अता फरमा, जो बेवतन उसको वतन में पहुंचा, जो बेऔलाद उसको नेक्स्ट सवालिन औलाद अता फरमा, ना फरमा औलाद को फरमा बतर बना, जानी माँ बाप को रहमदिल बना। अल्लाह मेरी बहनों को नमाजी तौफीक अता फरमा, मेरी बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा, मेरी बहनों को दीन समझ अता फरमा। अल्लाह मेरी बहनें रास्ते पर आ जाएगी तो लाख मुसलमानों की सलाह हो जाएगी। अल्लाह जो मर चुके हैं उनकी माफ़ करता फरमा, जो जिंदे हैं उनकी ईमान की सलामती अता फरमा। हमारे बड़े बड़े उनको दिन के रहनुमा बना, नौजवान तबके को दिन की पहलवानी अता फरमा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को दिन के सितारे बना। अल्लाह आने वालों की मेहनत कबूल फरमा, जाने वालों की मेहनत कबूल फरमा, वक्त कुर्बान देने वालों की मेहनत कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने जान माल तन धन से विचार मेहनत की हो, अल्लाह उनकी मेहनत की कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा उनकी दुआ कबूल फरमा, अल्लाह जिन्होंने नहीं कहा उनकी भी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह मांगना हमारा काम है, मेरे मौला कबूल फरमा तेरा काम है। मेरे मौला छोटी छोटी दुआ को, छोटी छोटी मेहनत को दुनिया के लिए अमन और आखिरत की नजात का सबब बना। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम व ला यहज़नून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुरान व हदीस की रोशनी में उलमा-ए कराम के नूरानी इरफानी बसीरत अफरोज बयानात व नात पाक तिलावत बैनुल अक़वामी क़िरअत अलावा हिंदुस्तान व गल्फ में हुए मुशायरों के ऑडियो कैसेट के लिए राब्ता कायम करें। मीनार इलेक्ट्रॉनिक्स, कल्याण रोड, पावर हाउस के सामने, पोस्ट भिवंडी, जिला थाना, महाराष्ट्र, इंडिया।